والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنستمر في درسنا في هذا الكتاب مكاتبة الملوك የሚባለው ላይ ነው የደረስነው رسول عليه الصلاة والسلام بعد مرجعه من الحديبية أواخر سنة 6 من الهجرة مكاتبة الملوك أرجوال بلنال عند أرات أصالفنا لهن أمستنيون رسول عليه الصلاة والسلام كصعف اللاتشو نقصوج الكتاب إلى المنذر ابني ساوي إلى ابن ساوي سايهون ساوان مبالو المشهور واو مفتوحنو ألف على سورة الياء نطب إلى اللاتياء نوم يصافو السو ساوي بلو صفوال ساوا المنذر ابن ساوى ودسو صفوا على رسول عليه الصلاة والسلام إلى وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين بحرين እንግዲህ በዛ ሰዓት እንደ ዊላያ ባሁኑ ሲጽፉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያው እንደ ቅኝ ግዛት የሚገዛ አገር ነው በኋላ ባደማ ፍትሃት فتح ከተደረገች በኋላ ያው ዊላያ من ولايات المسلمين او من ولايات البلاد الاسلاميه ሆናለች ያው ራሱን የቻለ አገር ነው بحرين የሚባለው ራሱን የቻለ ደውላ ሙስተቂል በዛ ሰዓት ግን እንደ ዊላያ ነበረች المهم من دول الخليج الست አንደኛው ሀገር بحرين ትባላለች ወደዛ ላኩ المنذر ابن ساوى ይባላል ሰውየው بحرينን ያስተዳድር ነበር كتابا يدعوه فيه الى الاسلام الرسول عليه الصلاه والسلام የመጀመሪያ ጥሪ ነው ወደ እስልምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱል አድርጎ ልኮኛል ሰላሙ ይሏቸዋል እንደዛው እንደተለመደው ወደዚህ አልሙንዲር ኢብኑ ሳዋ ወደ ተባለው ሰውዬ ደብዳቤ ጽፈውለታል ደብዳቤው ቁም ነገሩ ወደ እስልምና ገባ የሚል يتلاكو صحابي وبعث إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب يعني كتاب أسيزه العلاء بن الحضرمي يتسنى صحابي رضي الله عنه سنة يلاكو تعالو وعامله واستعمله على البحرين فيما بعد ورسول عليه الصلاة والسلام قزيه ببحرين لا عامل هنا ويوالي يتدرجوا إيه راسه العلاء بن الحضرمي نبر يبال فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي رسول عليه الصلاة والسلام دبداب وسدوس يعني بلتنا زاوست يالون سردا እሱ ደግሞ ምላሽ ሱፋል ነው የሚለው اما بعد يا رسول الله الى سلمال ማለት ነው ሰው فاني قد قرات كتابك على اهل البحرين የተላከውን ደብዳቤ العلاء بن الحضرمي ተቀብዬ አረብ ሀገር ነው ያለ ነው شباب البحرين አሁን البحرين دولة ነው ብለናል አልሲማ ወልመናማ ይባላል ስድስት ኸሊጅ ሀገሮች አሉት ከሚባሉ አንደኛው እና የጻፉትን على اهل البحرين አንብቤባቸዋለሁ አለ فمنهم من احب الاسلام واعجبه ودخل فيه من اهل البحرين እስልምናን ወዶ የገባ አለ ومنهم من كره ያልገባውም የጠላም አለ እስልምናን ነው የሚለው ሰው وبأرض مجوس ويهود እዚህ ባህሬን ላይ ደግሞ ይሁዶችም አሉ ሳት አምላኪ መጁሶችም አሉ فاحدث الي في ذلك امرك በዚህ ጉዳይ እንዴት እንደማረግ የተወሰነው ሰው እስልምናን ተቀብሎ ወዶ ሰልሰለሙም አሉ ይሁድም መጁሶችም አሉ በእነሱ ሁኔታ ምንድነው ማረገው እነሱን ትእዛዝ ከርሶ ተጠብቃለሁ ነው የሚለው فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنيا رسول عليه الصلاة والسلام عندهم ملصافل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك صلى الله عليه وسلم يسلم عليه السلام عليكم يا رسول فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإني أذكرك الله عز وجل الله استوصى لهم فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه ممكر وملكام المسرى لراسنا ملكم مسراونا نصف يارجو لراسنا وإنه من يطيع رسلي من يطيع إلى يري جازما هنانو أشهر يأتي ورقا من يطيع رسلي ينين ملاكتኞች የታዘዘ ويتبعهم ትእዛዛቸውን የተከተለ فقد اطاعني እኔን እንደታዘዘና
እኔን እንደተከተለ ነው የሚቆጠረው አሉት ومن نصح لهم فقد نصح لي ለሩሱሎችና ለምልካቸው ሱሐቦች نصح ያረገ ለኔ نصح እንዳረገ ነው አሉ وان رسلي قد اثنوا عليك خيرا እኔ ወደ አንተ የላኳቸው መላእክተኞች መልካም ሰው ነው ብለው አመስግነዋል አሉት واني قد شفعتك في قومك ስለ ሰዎች እንግዲህ ያው ሰልመዋል ይያልከኝ ነው አንተ ቀድመ ሰልመ ያንተን ምልጃ ተቀብያለሁኝ በሰዎች ስለ ሰዎች ያለው ነው የሚል فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه ይዘው የሰለሙትን ነገር ተወላቸው እዛው እጃቸው ላይ ማለት ነው وعفوت عن اهل الذنوب የተሳሳተ ካለ ይቅር ብያለሁኝ فاقبل منه በፊት ተሳስተው ከሆነ አሁን ከሰለሙ እስልምና የጅቡ ማቀብለህ ስለሆነ ተቀበላቸው አሉ وانك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك አንተ ደግሞ መልካም እስከሰራህ ድረስ እስልምናን እስካገለገልክ ድረስ ከስራህ ወይም ከስልጣንህ አንሽርህም እዛው በስልጣንህ ላይ እናቆይሃለንና እናጽድቃለን የሚል ጻፉልን ومن اقام على يهوديه او مجوسيه فعليه الجزيه ስለነሱ ደግሞ ጠይቋል ይሁዲ ሁኜ ቀጥላለሁ ያለ እስልምና ያልተቀበለ መጁሲ ሁኜ በዛው ሳቴን ያመለኩ ቀጥላለሁ ያለም ጅዝያ መክፈል አለበት ነው የሚሉት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄ ነው እስልምና ማለት ያለው ግድ ስለም አይባልም ግን ደውላው አስተዳደሩ በእስልምና ስለሚሆን እስልምና ንብረቱንም ይጠብቅለታል ህይወቱንም ይጠብቅለታል ሁሉም ነገር ይጠብቅለታል ያንን ስላደረገለት እስልምና ለሙስሊሞች ጂዝያ የሚባል ነገር ይከፍላል ስለዚህ አሁን በነሱ هذا الكتاب መጁሲም ይخالፋሉ الفقهاء ከመጁሶች ተቀብለዋል ረሱሉ አልተቀበሉም ተቀብለዋል ይያሉ ነው من المجوس من اليهودي من اهل الكتاب ጂዝያ መቀበል ይቻላልና ይሄን ጻፉለት ይላል ሰልሟል ተቀብሏል እንግዲህ ኪታቡን ስንዘክር ደብዳቤውን እስከ ውጤቱ አሉት መግቢያ ላይ ስለዚህ መሊኩል ባህረይን አው ሐኪሙል ባህረይን ተልኮለታል ደብዳቤ ውጤቱም የደብዳቤው ምንድነው ተቀብሏል አምኖ ሰልሟል መጀመሪያ ሰለሙ ከሚባሉ አገሮች ባህረይን ነው ያደረው في صحيح ያለ ሐዲስ ነው መዲና ከተሰገደ ጁሙዓ በኋላ የተሰገደው ጁሙዓቱን ጁሙዓት ቢጁዋሳ ቀርየቱን من قرى البحرين ጁዋሳ የምትባል የመንደር ስም ናት ባህረይን አካባቢ ከመዲና ጁሙዓ ቀጥሎ የተሰገደው ጁሙዓ እዛ ነው ይላል حتى في حرب الردة كانوا ثبتوا ሶስተኛ መስጊድ የነሱ መስጊድ ነው ይባላል ከመዲናው መስጊድና ከመካው ከመስጊድ الحرام ሶስተኛ የማን መስጊድ ነው የነዚህ ሰዎች መስጊድ ስድስተኛ የተጻፈለት ሰውዬ الكتاب الى هوذة ابن علي صاحب اليمام ይህ ሰውዬ ደግሞ የማማ የሚባል አካባቢ መሪ ነው ስሙ ሐውዛ ኢብኑ አሊ ኢብኑ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጽፈውለታል ባጭሩ ውጤቱ አልተቀበለም ሰውዬው طيب وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هوذة بن علي صاحب اليمامة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هوذة بن علي سلام على من اتبع الهدى نوم يبالو يا شباب بوسني لاي سلام مالك كفلك السلام على من اتبع الهدى نوم يبالو السلام عليكم اتبعوا بلا الرسول عليه الصلاه والسلام كسلمنا ውጭ ያለ ሰው السلام عليكم አይባል ይሄን ነው የሚሉት እሳቸው ሲጽፉ واعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر ሲሉት ወቅ ተረዳ የኔ ዲን እስልምና خف ግመል ደረሰበትና ሐፊር ሸዋና ማለት ነው ሐፊር ፈረስ አህያ በቅሎ ሐፊር ይባላል የነሱ ብለናል خف የግመል እነሱ ደረሱበት ይደርሳል በዛ ሰዓት ያሉት ተንቀሳቃሾች እነሱ ስለነበሩ ነው አይደል ሰዎችን እንዳያቅላቸው ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሚናገሩ በዛ ሰዓት የሚሄዱት በግመል በፈረስ በአህያ በበቅሎ ስለነበረ በቅሎ የሚደርስበት ፈረስ የሚደርስበት ግመል የሚደርስበት ሀገር የኔ ሃይማኖት ይደርሳል ነው የሚሉት فاسلم تسلم ሰላም ከፈለክ በዱንያም በአኺራም እስልምናን ተቀበል ነው የሚሉት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም دعوه الى الاسلام واجعل لك ما تحت يدك او يديك
ደግሞ ስልጣኔን ማጣ እንዳይመስልህ ከሰለም ከአደታቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያን ዳገር አመራር እስልምናን ከተቀበለ እዛው አገሩ ላይ ሹም ያረግታል يعز كبير قوم የሰዎችን መሪ ወይም የሰዎችን ታላቅ ብለው የሚያምኑትን ሐቅ ከተቀበለ እዛው ላይ ነው የሚያስደፍጥ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስለዚህ ሰላም ከስር ያለውን ነገር ሁሉ ላንተ እናረግልሃለን አሁን ያለውን ስልጣንህን እናጸድቅልሃለን አሉት ደብዳቤ ይዞ የሄደ ሰውዬ ለዚህ ሰውዬ ማን ይባላል ወختار لحمل هذا الكتاب ወደ ሐውዛ ኢብኑ አሊ ወደ የማማ የተላከውን ደብዳቤ ይዞ እንደሄድ የመረጡት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሊጥ ኢብኑ አምር العامري صحابي رضي الله عنه ሰሊጥ ኢብኑ አምር ይባላል العامري من بني عامر فلما قدم سليط على هوذة بهذا الكتاب مختوما يا رسول الله عليه الصلاه والسلام هون ያሳለፈውን ደብዳቤ ይዞ ሲገባ ይሄ ሰሊጥ ኢብኑ አምር العامري በሐውዛ ኢብኑ አሊ ላይ መክቱም ማለት እንግዲህ ማህተም ያለው ሆኖ አንዘለሁ ወሐያ አስተናገደውም አከበረው وقرأ عليه الكتاب فرد عليه ردا دون رد ደብዳቤ አነበበለት የማማ ያለ ነው ሸባብ የማማ ማለት የሙሰይሊመተ الكذاب አገር ነው ሙሰይሊመተ الكذابን ውፉድ ላይ እናያለን ኢንሻአላህ መጥቶ ነበር ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልተቀበለም ሙስሊምና ይሄም ሰውዬ አልተቀበለም መልሱ ለሰሊጥ ኢብኑ አምር العامري የሰጠው መልስ ሐውዛ ኢብኑ አሊ ዝቅተኛ መልስ ነው አጥጋቢ መልስ አልሰጠም وكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم ودى رسول عليه الصلاه والسلام ምላሽ ሲጽፍ ምን ይላል ما احسن ما تدعو اليه واجمله አንተ ጥሪ የምታርገው ነገር ምን አማረው ምን ያማራ አድርገው በጣም ጀሚል ነው ምትለው አባባል መጥፎ ነገር አይደለም ጥሩ አባባል ነው አለ والعرب تهاب مكاني ሰውየው እንግዲህ ስልጣኑ ላይ ሊሰስት አረቦች እኔን ደረጃ ያከብሩኛል ሻዒር ነበር ይባላል ካነ فصيحا وكان مقدما على قومه شعر ይላል فصح له በዛ ሰዓት እንግዲህ የሚፈካከሩት በፈሳሃ በበላጋ ስለነበረ አለቃ አርገው ደረጃዬን ያከብራል فاجعل لي بعض الامر اتبعك ከስልጣን አካፍለኝ ከተለሃለሁ ነው የሚለው ጉዳዩ እንግዲህ የስልጣን ሽኩቻ بعض الامر ማለት የተወሰነ ስልጣን ስጠይ ከስልጣን ያንተ አታቢዕ ሆናለሁ ነው የሚለው واجاز طيب واجاز سليطا بجائزه وكساه اثوابا من نسيج هجر هجر እንግዲህ እዛ ኢማም የምትገኝ አገር ፋብሪካ ያለባት አገር ናት እዛ የሚሰሩ ልብሶች አሉ በዛ ሰዓት እንግዲህ በሸማቃ መልኩ ነው የሚሰራው ሰሊጥ ኢብኑ አምር العامري ነው የተላከው ወደዚህ ሰውዬ እሱን ሰጥቶታል ይላል ሽልማት ልብሶችም ሌሎችም ነገር ሰጥቶ ወደ መዲና እንዲመለስ አረገው ይሄ ሰውዬ ይላል فقدم بذلك كله يتسطون ሁሉ ይዞ ሰሊጥ ኢብኑ አምር على النبي صلى الله عليه وسلم መልሱንም ይዞ ያን ደብዳቤውን የተሰጡትን አልባሳቶች ይዞ ወደ ረሱላህ መዲና ገባ ይላል فاخبره ማለት ነገሩ ያዛ የሰማውን የተባለውን አምጥቶ ነገረ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ሰይጻፈው ደብዳቤ ሰሊጥ ኢብኑ አምር العامري ይዞታል እስኪ ምን ተሰጠ ሲባል ይሄን ነው የጻፈው ሲለው ሲል ለረሱሉ ዐለይሂ ወሰለም ሰጣቸው አንባቢ ያሉ እነሱ ያነቡታል ሲነበብላቸው ረሱሉ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ስልጣን ማስካፈል አይደለም فقال لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت የተወሰነች ቁራጭ መሬት ስጠኝ ቢል አልሰራም ምን ያልሰጠውም ለሱ بعد ما في يديه የሰውዬ ጠፋ እሱ ስር በእጁ ያለው ስልጣኑም ወደመበት ጠፋበት ብለው ረሱሉ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح غزوة الفتح 8ኛው ዓመት ከፈትሁ መካ ወደ መዲና ሲመለሱ جاءه جبريل عليه السلام بأن حوذة مات ሲመለሱ ወደ መዲና ወህይ ይዞ መጣ ጅብሪል ያ የጻፍክለት ሰሊጥ ኢብኑ አምር العامري የላከ ሞተ ሐውዛ ኢብኑ አሊ የሚባለው ሞቷል ብሎ ጅብሪል ነገራቸው ይላል فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يمامة متبالاغر كذاب واشو مدعي النبوة يتنبأ بتسهيل يتنبأ مقرات الجلال يتنبؤون أصله تنبأ يتنبأ مالت ادعى النبوة يتنبأ نبي ننميل ዋሾች ብዙ ዋሾች አሉ ብለዋል ወደ 30 የሚሆኑ አንደኛው ከየማማ ነው የሚወጣው አሉ ይመጣል ብለናል ወፉር ላይ እንጠብቃለን ኢንሻአላህ ሙሰይሊመት الكذاب አንዳንድ ሰው ሙሰይለማ እያለ የሚያነባላሽ غلط ነው ብለዋል አስሐቡ اسماء الرجال مسيلمة الكذاب بكسر اللام በስልምና كذاب ሆነ ስማቸው መጀመሪያ ረህማኑል የማማ ነበር የሚሉት አጥባዎቹ ረህማኑል የማመት እስልምና ግን ምን አለው ሙሰይሊመቱ አልከዛብ እሱ ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በወህይ አማካይነት አውቀው ከዛብ ይወጣል ከየማማ አሉ ይقتሉ بعدي እሱም ይገደላል ከኔ በኋላ አሉ فقال قائل رسول عليه الصلاه والسلام ይሄን ሲሉ ሲናገሩ ከየማማ ሙደዒ ንቡዋ ይወጣል ይገደላል ከኔ በኋላ እኔ ከሞትኩ በኋላ ሲሉ አንድ ሚል ከሱሐቦች ባይ እንደሃለ ያ ረሱላህ ማን يقتله አንነው የሚገለው ብሎ ጠየቀ ከአንሁ ኻሊድ فقال انت واصحابك አንተና እንተ ባልደረቦች ናችሁ የምትገሉት ብለው ነገሩ ኻሊድ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሐበር ሪዳ ላይ አቡ በክር ረዲየላሁ ዐንሁ ኢብኑ አቢ ጀህል ልከው ነበር ብለናል ወደ የማማ አልቻለም የማሞች በጣም ኃይለኞች ነበሩ ቁጥራቸውም በጣም ኃይለኛ ስለነበረ አልተቻለም ጀይሹል ሙስሊሚን ደግሞ ለሁለቱም ተከፍሎ ስለነበር የተወሰነውን ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ይዘው ወደ ሻም ሄደዋል على كل الاحوال ለሁለተኛ ጊዜ አጠናክረው ከ10000 እስከ 12000 የሚሆን ሙጃሂድ አጠናክረው አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ኻሊድ ላኩት ኻሊድ ነው እንግዲህ ብዙ ግድያ ተካሂዷል በጣም ብዙ ግድያ ከዛ በኋላ እሱ ሐዲቃ ነበረው ይባላል አትክልት ወደፊት እንደሚመጣ አትክልት ውስጥ ገባና በር ዘጋ አትክልት ሐዲቀተ ለሞት በመባል ተታወቃለች ከዛ በኋላ ይላሉ ለከስረቲ መማተ ፊያ የሙሰይሊመት الكذاب በር ዘጋ የሚገባ የለም ብሎ ሲንፈራሰስ ሰዎች ይከታተሉት ነበር በተለይ ወህሺ ወሸባለው ሰውዬ ሐምዛን ኡሁድ ላይ የገደለው ሰውዬ ሰልሞ ስለነበረ ከፋራ ስለሚፈልግ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ እንግዲህ ናስ ቢታዕ ኢክቲሃም ባጥር ዘሎ የሚገባ ጀግና ነው በር ሲዘጋባቸው በርጥር ላይ ዘለው ገቡ ወህሺ ያብራለ እዛሱ ጥበቃውን በጥሎ ነበር ወህሺ ሐምዛን በወጋበት ቀስቱ ሙሰይሊመት الكذاب ወጋው ሲወድቅ እንግዲህ ሌሎች አንሷሮችም አብረው ወህሺ ጋር ተባብረው እሱ ሲገደል ቁዋቸው ተኮላሸ አብዛኛዎቹ ተገደሉ አብዛኛዎቹም እንደገና አዱ ኢለል ኢስላም ይመጣሉ ሰነተል ውፉድ ላይ ወደፊት በዛ አይነት መልኩ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ እና የሱ ጀይሽ ስለሆኑ የገደሉት እሱ ሊሆን ይችላል فقال قائل የሚለው طيب فكان كذلك رسول እንዳሉት عليه الصلاه والسلام تكست هنا وهذا معجزه او هذه معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم بشي የሚቆጠሩ ሙዕጂዛዎች አሏቸው ብለናል ከነዛ መሃል ይሄው እንዳወርዱት ሆነ ነብይ ነኝም ማለ ተገደለም የገደሉት ኻሊድ ወአስሐቡሁ ናቸው ብለናል ስለዚህ ሐውዘት ኢብኑ አሊ ተጽፎለታል ሷሂቡል የማማ ከሙሰይሊመት الكذاب በስተፊት የነበረ ሳይሰልም በኩፍር ነው የሞተው ይላል ሰባተኛ الكتاب الى الحارث ابن ابي شمر الغساني شمر ይላል ተስሪሽኒ ወስኩኒ አልሚም ነው የሚሉት ሽምር ነው የሚባለው ወይም ሸመር فتح الشين تشديد الميم المفتوحه የሚሉ አሉ ሸሚር በስክሪፕቶ ሸሚር ይላል በጥባ حرب الغساني صاحب دمشق من غسان دمشق እንግዲህ ማለት ያውኔ ሱሪያ የሚባለው አገር ዋና ከተማ ሀበሻዎች ደማስቆ ይላሉ دمشق ይባላል ስሙ እዛ ላይ አስተዳደር ነበረ አና ቀይሰር ያው ቀኝ ግዛት ነው ቀይሰር መድቦት የሚያስተዳድር አለ ወደሱም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልከውለታል ወይም ጽፈውለታል كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم
على الحارث بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى سلام كناتشان بتكتل سولايه وآمن بالله وصدق بالله بأمننا ونتبالا بس لا سلامي هنا وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملك ترم ما قربوا لانت بالله سبحانه وتعالى ببكنينته ሳታጋራ ማንንም ልታምንና በኔ ሪሳላ ልታምን ነው ይሄን ካረክ ንጉስነትህ ቀጣይነት ይኖረዋል ንጉስ አረጋለሁ በዛው ባገርህ ላይ ማለታቸው ነው ማንን እንደላኩ ሲናገር واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني اسد بن خزيمة شجاع بن وهب الاسد السنه يلاكوت ود الحارث بن ابي شمر لال ولما ابلغه الكتاب ايه شجاع بن وهب لا الحارث بن ابي شمر يا رسولنا عليه الصلاه والسلام دبدابه ሲሰጠው رمى به ورور رماهم ይቻላል رمى بهم ይቻላል من حيث اللغه وقال من ينزع ملكي مني ስልጣኔ ይቀራል ስልጣኔ ይጠፋል የሚለው ማን ነው የኔን ንጉስነት ከኔ የሚያወጣው አለ ሙተከብር ስለነበር انا سائر اليه እኔ አሁን ይሄን ሰውዬ እጄ ጦርነት ልከፍትበት ነው የሚለው ይሄ حرب الدعاء ይባላል ወፊዕለን አስቦ ነበር ሰውዬው ኩራት ካለው ችግር ነው ስለዚህ ከኔ በላይ ማን አለ የኔን ስልጣንስ የሚነካኝ ማን ነው ብሎ ወደ መዲና መሄድ አስቦ ነበር በጦርነት ወላም ይስልም ሰውዬው አልሰለመ واستأذن قيصر على قوس ስለሆነ እሱ قيصر عظيم الروم في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فثناه عن عزمه እንግዲህ قيصر ያሸባብ በዛ ሰዓት መጥቶ ነበር ብለናል ኢልያ መጁሶች ጋር ፋሪሶች ጋር غزو አድርገው አላህ ነስር ስለሰጠው ሶሊብ እንግዲህ የሚሞግቱትን ኢሳ ተሰቅሎበታል የሚሉትን መስቀል አስመልሰው ስለነበረ መጁሶች ወስደውት شكرا لله ብሎ ወደ ኢልያ ቤተል መቅደስ መጥቶ ነበር እዛ እንደመጣ እዚህ ያለው አስተዳደር ድመሽቅ አካባቢ ያለው አስተዳደር ቀይሶርን ጠየቀ እንዲህ ደግሞ ሰው ልኳል ሰላሙ ይያለ ሃይማኖትን ተከተሉኝ ይያለ ፍቃድልኝ ይሄን ሰውዬ ጦርነት ልክፈትበት ብሎ ቀይሶር አለቃውን ሲጠይቅ ቀይሶር ማን ጋር ነው ጥያቄ መልስ አካሄዷል ያልናቸው አቡ ሱፊያን ጋር ጥያቄ መልስ አካሄዱ ስለነበረ ስላወቀ መስለምን ፈልጎ ነበር ሰዎቹ አጥባዎቹ እንቢ ስላሉት ነው እንጂ ይህ ሰውዬ አትችለውም አርፈህ ተቀመጥ ብሎ ከሐሳቡ መለሰው ሰናሁ ማለት ሰኒ ማለት አንድ ነገር ማጠፍ ማለት ያሰበውን ነገር መለሰበት አቆላሸበት ማለት ነው ይሄን ያለው ጊዜ ቀይሶር እንኳን ጦርነት ሊያስብ فاجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة والنفقة አለቃው እንግዲህ አትጋደለው እሱ እንደ አይነት ነብይ ነው እንደዚህ አይነት ብሎ ምልክት ሲሰጠው ቀይሶር ይሄን حارث ابن ابي شمر ለዚህ ለሹጃዕ ብን ወህብ ምን ሰጠነው የሚለው ልብሶችና ነፈቃ እንደውም ወጭ የሚያረጋው ነገር እንደ ብር ያለ ሌሎችም ወረደው بالحسن በጥሩ መልኩ ወደ መዲና እንዲመለስ አደረገው እሱ አልሰለመም ይላል የስምንተኛ الكتاب الى ملك عمان عمان ማለት بضم العين وتخفيف الميم عمان በዛ ሰዓት ዊላያናት አሁን ሰዓት ደግሞ ደውላል የሰልጣና የሚባለው ሀገር سلطنة عمان ايضا من دول الخليج አሁን لا مستقلة عمان ከተባለ ሌላ ቦታ ነው እዚህ ላይ የሚዘክሩት ዑማን ኢባዲያዎች አሉ ይባላል የድሮ ፍርቃዎች ነበሩ ባዱ ወንታው ይባላል አሁን ሰልጣነቱ ዑማን ላይ አሉ ይባላል ኢባዲያ የሚባሉ ፍርቃዎች ለሱም መሊክ ወይ ለሱ ንጉስ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጽፈዋል ይላል وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى ملك عمان جيفر واخيه عبد بن جلندة الى له
ያኡላይን ደግሞ ነጥብ ጽፏል አይጻፍም ብለናል بفتح الجيم واللام سكون النون والدال مفتوحه اخر الحروف يا الف نات على سوره الياء نطب الى اللات جلندانو ነው ونصه የደብዳቤው ነሱ ምን ይላል እንግዲህ ሁለት ወንድማማቾች ናቸው አንደኛው ጀይፈር ይባላል አንደኛው አብድ ይባላል ኢብኑል ጀለንዳ ይሄ ጀይፈር የሚባለው ዋናው ነው ትልቁም እድሜው እሱ ስለሆነ ያኛውም በስልጣን ይጋራዋል ግን ዋናው አመዛኝ ስልጣን ያለው ለጀይፈር ነው ወደፊት ከሚመጣው እንደምንረዳው ሁለቱም እየተባበሩ አገሪቱን ያስተዳድራሉ ዑማንን ማለት ነው ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد بن الجلند سلام على من اتبع الهدى نوملو بذا ساعات مسلم سلالات أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام بدعوة الإسلام بسلمنا تري طراتشوها لو أن تتسلموا ولتاتشوهم نومل أسلما تسلما سلام كفلقاتشو في الدنيا والآخرة سلامون ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإني رسول الله إلى الناس فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بمولو لسوج تلك ያለው ወደ አረብ ብቻ ሳይሆን ለሰዎች በሙሉ حتى للجنم ብለናል لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما በስልምና ካመናችሁ ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ከአላህ የመጣ ሃይማኖት ነው ብላችሁ ከሰለማችሁ በስልጣናችሁ ላይ እንድትቀጥሉ አረጋችኋለሁ وإن أبيتما أن تقر بالإسلام بين قوسين وصافين اسلمنا ما من انبي ካላችሁ ደግሞ فإن ملككما زائل ንጉስነታችሁ ወይ ስልጣናችሁ ይወገዳል وخيلي تحل بساحتكما የኔ ፈረሰኞች በእናንተ ሀገር ይመጣሉ እናንተን ለመዋገት تحل ማለት ተንዚል وتظهر نبوتي على ملككما የነ ነብይነት የናንተን ንጉስነት አቸንፋ የበላይ ትሆናለች ከሰለማችሁ ግን በሙልካችሁ ላይ ወይ በስልጣናችሁ ላይ መቀጠል ትችላላችሁ ምን ድብዳቤ ወይም ኪታብ ላኩ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መርጣው ነው የሚልኩት ብለናል ያሸባ ማንኛውንም ሰው ሷሃቦች كلهم عدول وكلهم خيار لكن لكل مقام مقال ولكل ميدان الرجال ይባላል ያሸባ ሁሉም ሰዎች አላቸው ደረጃ የሚለዩበት የሚخصصበት አንዳንድ ሷሃቦች በኢባዳ የታወቁ አሉ አንዳንዶች ደግሞ ካፊር ጋር አደገኛ በመሆን የታወቁ አሉ ስለዚህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ኩፋር የሚልኳቸው ሷሃቦች ተመርጠው ስለሆነ ብቃት ያላቸው ሷሃቦች ስለሚልኩ ለነዚህ ለሁለት የላኩት ማንን ነው واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص احد دهات العرب نبلنا عمرو بن العاص هو احد دهات العرب رضي الله عنه قال عمرو ሲናገር ስለራሱ ምን ይላል فخرجت حتى انتهيت الى عمان كمدينه وطاሁኝ عمان እስከምደርስ ድረስ ይላሉ عمرو بن العاص فلما قدمتها عمدت الى عبد وكان احلم الرجلين واسهلهما خلقا አጥንተዋል عمرو بن العاص እንግዲህ ሁለት ወንድማማቾች አገሪቱን እንደሚያስተዳድሯት ያውቃሉ ሻል የሚለው ትንሽ ሰው ጋር ሊግባባ የሚችለው ማንኛው እንደሆነ አጥንተዋል ልክ ዑማን እንደደረስኩኝ የቀሰድኩት ወይም የፈለኩት ጀይፈርን ሳይሆን ታናሽ ወንድሙን አብድን ነው ይላል ሰውየው ችሎታም ያለው ስለሆነ ገራ ጸባዩም ደግሞ ቀለል ያለ ስለሆነ ኃይለኛ ስላልነበረ እሱን ቀሰድኩኝ ይላል فقلت إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره እኔ የአላህ መላእክተኛ ተልከውኛ ጋር አሉ የሳቸው መላእክተኛ የአላህ መላእክተኛ ነኝ ወዳንተና ወደ ወንድምህ የአላህ መላእክተኛ ልከውኝ ነው በየነገርኩት ይላል فقال عبد اخي المقدم علي بالسن والملك እኔ መብት የለኝም ስልጣን የለኝም እድሜም የሚበልጠኝ ጀይፈር ነው ስልጣኑም አብዛኛው የሚያነው የሱ ስልጣን አለኝ ይላል እኔ ባይሆን ያለኝ ምንድነው وانا اوصلك اليه
حتى يقرأ كتابك زمبلا እንዳትመለስ እኔ መብት የለኝም ውሳኔ መስጠት አልችልም እሱ ዘንድ የምትደርስበትን መንገድ አመቻችልሃለሁ አደርሳለሁ እሱ ዘንድ ያንተ ያዝከው ደብዳቤ እስከሚያነብ ድረስ እሱ ዘንድ አደርሳለሁ አለኛ ثم قال ከዛ ይሄን ካለ በኋላ አብሽር አደርሳለሁ ካለና ካበሰረኝ በኋላ وما تدعو اليه ለነገሩ አንተ ጥሪ የምታረገው ወደ ምንድን ነገር ነው ያ ረሱልም ያልከው አንተም ያው የሱ ረሱል ነኝ ይያልክ ስለሆነ ጥሪያችሁ ምን ይመስላል ብሎ ጠየቀኝ አሉ قلت ادعو الى الله وحده لا شريك له ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ብቻ ማንንም አጋር ሳይኖረው ለማምለክ ወደዛ ነው ጥሪ ማረገው አልኩታል وتخلع ما عبد من دوني الله ሌላ የሚመለክን እሱን አውልቀህ تطلع الكتاب وتشهد أن محمدا عبده ورسوله فنسب ميتشال تخلع وتشهد ميتشال قال يا عمرو إنك سويتم لي بتارك التواوق قال إنك على ابن سيد قومك العاص بن وائل يسوج كسوج يالك علجنا أباته عليك نبر فكيف صنع أبوك አባትህ ምንድነው የሰራው በዚህ ነብይ ዙሪያ አምኖበት ነው የሞተው ወላ ሳያምንበት ነው የሞተው ነው ነገር ሊጠነቁል ነው ሰውዬ فإن لنا فيه قدوة ያንተ አባት አለቃ ስለነበረ እሱ የሰራውን ንገረኝ ይሄን ነብይ ተከትሎታል አልተከተለውም ተከትሎት ከሆነ መሪያችን ነው አርአያችን ነው እኛ ምን ገባለን ሊል ካልሰለመስ سؤال سلم العاص بن وائل لم يسلم على كفره ويموتوا سوء طيب قلت مشيت لما صحابه شيئا مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أباتي رسولنا عليه الصلاة والسلام بملكاته سايمنا ويموتوا وأنه كان أسلم وصدق به بايهون أباتي سلموا رسولنا عليه الصلاة والسلام تصديق أرجو بموت من ينبر فللا ساعة سلامناتاچو ሲናገሩ عمرو بن العاص يا شباب ስለነሱ የሚሳደቡ ሰዎች አሉ ብለናል አደራችሁ عمرو بن العاص رسول عليه الصلاه والسلام اسلم الناس وامن عمرو ብለዋል رسول عليه الصلاه والسلام ሰዎች ሰልመዋል عمرو ግን አመነ ብለዋል እና እስልምናም ላይ ሰልሜ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለመስላም መጥቼ ሶሂህ ኢማም ሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው ሙባይዓ አላርግህ እጅህን ዘርጋልኝ አልኳቸውና እጃቸውን ሲዘረጉ ነው እጄን ሰበሰብኩ ይላል عمرو بن العاص ምን ነው እጅህን ዘርጋ ብለህ ተሰበስባል ሲሉኝ መሸርጠው ነገር አለኝ ሙባይዓ ለማድረግ ሰውን መስፈርት አስቀምጣለሁ ይላል عمرو بن العاص ምንድነው መስፈርት ሲሉት ያሳለፍኩት ሁሉ እንዲማርልኝ እስልምና ያለፈ ወንጀልን የሚያብስ መሆኑን አላወቅም ያሉኝ ይላል ሲሰልም እናትህ እንደወለደች ነው የምትሆነው ብለው ነገሩኝ ይላሉ አድዋራቸውን እዛው ላይ ይናገራል ስለዚህ ቢሰልም መኝ ነበር ሳይሰልም ነው የሞተው አባት ያልኩት አሉ وقد كنت انا على مثل رايه እኔም እንደ አባቴ ብዙ ጊዜ በኩፍር ላይ ነበርኩ ይላል حتى هداني الله للاسلام እየሰውዬ እንግዲህ እዛህ ነው የሰለሙት ይባላል ሐበሻ መተው ነበር ለሆነ ሐጃ አንዴ ጃፈርን ለመውሰድ መተው ነበር በሌላ ሰዓትም መተው አልሙሂም ነጃሽ ዘንድ ነው የሰለሙት ይባላል ኢባድ الروايات ከዛ በኋላ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድን ሌሎችንም አግኝተው ደግሞ ባንድ ይዘው ረሱሉ ዘንድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሽሃሩ እስላማው እስልምና መራዘነ የተቀበሉት ይላል አሁንም ሰውየው ጥያቄውን فمتى تبعته ይላል አንተስ የተከተልከው ድሮ ነው መቼ ነው قلت قريبا በቅርብ ነው የዛው የሰለመው አመት ነው ሸባብ ይሄ ነገር ነው عمرو بن العاص سنه 60 ነው የሰለሙት የሚላል 70 ነው 80 ነው على كل الاحوال በዛኑ አመት ነው ሰውየው ከሰለሙ እንደውም ወደ እዚህ ሰውዬ ዘንድ ሲሄዱ ኢላ መሊክ ዑማን ጀይፈርና አብድ ዘንድ ከወር አይበልጣቸውም ይባላል على كل الاحوال በቅርብ ነው የተከተልኩት አልኩት አሉ فسالني اين كان اسلام በቅርብም ሰላም ድሮም ሰላም የት ነው የሰለምከው አለኝ አሉ قلت عند النجاشي
የሰለምኩት ነጃሺ ዘንድ ሀበሻ ነው አልኩት አሉ واخبرته ان النجاشي قد اسلم ነጃሺም ሰልማል ብዬ ነገርኩት አሉ قال وكيف صنع قومه بملكه ሲሰልም የሱ ሰዎች ስልጣኑን እንደታረጉት ብሎ ይጠይቅ فقلت اقروه واتبعوه አስድቀውታል ተከትለውታል አልኩት አሉ አቂፈቱ ወሩህባን ተቢዑ ቀሳውስቶች አሉ እንደገና ንባህታውያን የሚባሉ አሉ እነሱስ قلت نعم እንግዲህ ዛይደው ያንንም ቅሲሲና ወሩህባንን የሚላል في سورة المائدة ላይ ያንን ሽተው እዚህ ያሉትና አብዛኛዎቹ ሳይሆን እነሱም ተከትለውታል አልኩት አሉ قال انظر يا عمرو ما تقول ይሰውዬ አብድ ኃይለኛ ሰውዬ ነው ያጀው እምትለውን ነገር ልብ ብለህ ተናገር انه ليس من خصلة في رجل افضح له من الكذب ለሰው ልጅ እንደ ውሸት የሚያዋርድ ነገር የለም እኔን እስልምና አስገባለሁ ብለህ እንዳትዋሺ ነጃሺ ሰልማል ሌሎችም ሰልመው አብረው ተከትለውታል ወይ እንዳትሳሳት ልብ ብለህ የምትናገረውን አስተውለህ ተናገር ነው የሚለው قلت ما كذب እውነቴን ነው የተናገርኩት አልዋሸውም አልኩት አሉ وما نستحله في ديننا ለዋሽቅርና ይሄውን የጥሪ ማረግልህ ሃይማኖት ውሸትን አያበቃም ውሸት እኛ ዘንድ حرام ነው من الكبائر ነው አልኩት ثم قال ما اراه هرقل ቅድም ያልነው ነው እንግዲህ ቀይሰር ያለው علم باسلام النجاشي እንግዲህ ቀኝ ግዛት ይገዙ ነበር ይባላል እነሱም ኢምፔራቶር ነው ያኛው ሰውየው ነጃሺ መስለሙን هرقل عظيم الروم ቀይሰር ያወቀ አይመስለኝም ነው የሚለው የዑማኑ ሁለተኛ ሹም አብድ قلت بلا እንግዲህ ማወቅ ያስፈልጋል ብለናል አይደል ነጃሺ መስለሙን هرقل አውቋል አልኩት አሉ እንግዲህ ነጃሺንና መሊክ ዑማንን ምን አገናኛቸው አሸባ መስለም ካመለበት ሰውየው መስለም ነው አልሰልምም ካለ አለ መስለም ነው እና ስለ ነጃሺ መስለም ሲነግረው እንዳትዋሽ ይላል ሰዎች ውስጥ ተከተሉት ያልተከተሉትም ተከተሉት ይላል እና እንግዳስ ነጃሺ መስለሙን هرقل عظيم الروم የሰማ አይመስለኝም ሲለው عمرو بن العاص ሰምቷል አልኩት አሉ አውቋል قال فبأي شيء علمت ذلك هرقل نجاشي مسلمون ما وقون እንደታወቀ አንተ አለኝ አሉ قلت كان النجاشي يخرج له خرجንም خراجንም ይቻላል ነጃሺ ለعظيم الروم ግብር ይገብር ነበር አልኩት አሉ فلما اسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما اعطيت እስልምናን ሲቀበል ነጃሺ ለهرقل ግብር ይቅርና አንድ ብር ቢጠይቀኝ አልሰጠውም ብሎ ምሎ ግብሩን አቋርጧል በዚህ ነው መስለሙን ነጃሺ መስለሙን هرقل እንዳወቀ ያወቁት በዚህ ነው ብዬ ነገርኩት ይላል طيب فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته فبلغ هرقل قوله አሁን እሱ የሚለው ነጃሺ አንድ ብር እንኳን ቢጠይቀኝ هرقل ወይም ቀይሰር አልሰጠውም የሚለው አባባል ለهرقل ደረሰ ይላል فقال له اليناق اخوه የهرقل ወንድም የናቅ የሚባል ወንድም አለው እሱ ምን ይለዋል አተدعو عبدك لا يخرج لك خرجا ነጃሺ አንተ ባሪያ አንተ አገልጋይ ነበር ግብር አልከፍልም ይያለ ባሪያህን ተተዋዋለህ ወይ በግድ አስገድደህ ማስከፈል አትችልም ወይ ብሎ هرقልን ገፋፋው ነው የሚል ويدين بدين غيرك دينا محدثا ካንተ ሌላ ግብርም አልከፍልም ብሎ አዲስ ሃይማኖት አምጥቶ ካንተ ዲን ሌላ አዲስ ሃይማኖት ገብቶ እንደተተዋዋለህ ብሎ ወንድምየው هرقልን ገፋፋው ይላል فقال هرقل او قال هرقل ለወንድሙ ምን ይላል رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ሃይማኖት ያጸድቀኛል ብሎ ለራሱ መረጠው እኔ ምን አረጋዋለሁ ነው የሚለው ما اصنع به እኔ ምን አረጋዋለሁ ያጸድቀኛል ጀነት ገባለሁ ብሎ ከክርስትና መርጦ እስልምና ገብቷል እኔ ምን ላርገው ይሄን ሰውዬ ብሎ ለወንድሙ መልስ ሰጠ እንደውም ከዛ አልፎ ምን ይላል
والله لا لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع በስልጣኔ መሰሰቴ ነው እንጂ ስልጣኔ ይወገዳል ብዬ ባልሰስት ኑሮ ظن ማለት بخل ማለት ነው አሽህ ለስልጣን ሰስቼ ነው እንጂ እሱ ባይኖር ኑሮ እኔም በስልጣኔ ምጽዋት መክፈል አልቻልኩኝ ነው እንጂ እንደሱ እኔም እንደሱ ሰልም ነበር እንኳን እሱ ለምን ሰለምክ እንኳን እሱ ለምን ግብር አላመጣህም ማለት ይቅርና እኔም እሱ እንደሰራው ሰራ ነበር ስላለ ነጃሺ መስለሙን ይረቅል ማወቁን በዚህ መልኩ ነው ያወቁት በየስነግረው አሁንም ቃል እንዙር ማ ተቆሎ ያም قلت والله صدقتك لب بالسلኝ የነገርኩ አንድ ውሸት የለበትም እውነቴን ነው የነገርኩ ብዬ ነገርኩት ይላል እንትናቸው ትንሽ ረዘም ይላል قال عبد አውድም ያው መሊኩ ዑማን ሁለተኛው ነው ምን ይላል فاخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه ይሄ የላከ ያላህ መላእክተኛ ነው የሚለው አንተን ወደኛ የላከ ሰውዬ በመንድነው የሚያዘው ከመንድነው የሚከለክለው ንገረኝ አለኝ አሉት قلت يأمر بطاعة الله عز وجل الله بمتازز يعزل وينهى عن معصيته الله كما انجلنا بالله لا كما امس يكلكل على الكتاب ويأمر بالبر ملكا بمسرات يعزل وصلة الرحم جندنا بمكتب وينهى عن الظلم والعدوان فبدلنا دنبر كمالف يكلكل على الكتاب وعن الزنا كمطفو كزموت يكلكل وعن الخمر كأم الخبائث خمر كما تطاتم يكلكل على الكتاب وعن عبادة الحجر والوثن والصليب دنقاين طاوتن مسكلن كما ملكم يكال الكتاب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه በጣም ወደ ጥሩ ሰነ መግባሮች ነው ምን ያማራ አደረገው ብሎ ተዓጀብ ما أحسن ማለት ተዓጀብ لفظ التعجب ነው ይባላል لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ ንጉሱም የሱ ነው እሱ ሽሚለይ ቢሆን አንተ ተልከህ ሳይሆን ማመን ያለብን ስራዬ ብለን ግመሎቻችንን አዘጋጅተን ሄደን መዲና በረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አምነን እሱ እውነተኛ የአላህ መላእክተኛ ነህ ብለን ማመን ፈልግ ነበር ወንድሜ እሺ ቢለኝ ኖሮ አለኝ ይላል ولكن اخي اظن بملكي ወንድሜ በስልጣኑ ላይ በጣም ስስታለው من ان يدعه ويصير ذنبا ስልጣኑን ትቶ ለሌላ ሰው ጅራት ከመሆን በጣም ይሰስታል ዘነብ ማለት ጅራት ማለት ነው እንግዲህ ሉገተ አረብ ብዙ ነው ብለናል ኑኑን ብትሰክነው ሌላ ማዕና ይሰጣል ኑኑን ስንፈተው ደግሞ ሌላ ማዕና ይሰጣል طيب ስለዚህ ዘነበን بفتح الذال والنون ጅራት ማለት ነው ተከታይ መሆን አይፈልግም መሪ ሆኖ ያላሁን መሪነቱን ትቶ ለመሐመድ ዘነብ መሆን አይፈልግም ነው የሚለው قلت انه ان اسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه لا እንግዲህ ነገር ሊያመጡ ነው አምር ኢብኑ ለዋን ከሰለመኮ ጅራት አይሆንም አሁን አለው ስልጣኑ ላይ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያጸድቁታል አልኩታል فاخذ الصدقه من غنيهم فيردها على فقيرهم እዛው ስልጣኑ ላይ ያጸድቁትና ሶደቃን ከሀብታሞች ይዞ ዘካን ማለት ነው ለደሃዎች ነው ያከፋፍላል በየነገርኩት አለ قال ان هذا لخلق حسن ሲሰልምም ስልጣኑን ማያጣ መሆኑ በስልጣኑ ላይ መቀጠሉ ጥሩ ሰነ መግባር ነው خلق حسن ነው አለ እንግዲህ እነሱ ሐሳባቸው ምንድነው ያሸባ ስልጣን ያም ሂራቅልም ያለው ዱዓፋዎቹ ናቸው የተከተሉት አሽራፎቹ ናቸው የተከተሉት ብሎ ጠይቋል አቡ ሱፊያንን አዚም አልሩም ምክንያቱም እንግዲህ ዱዓፋዎች መዋኒ ያላቸውም ብለና እነዚህኞች ግን ስልጣን ያለው ሀብት ያለው ጃህ ያለው ይሄ ብዙ ማኒ ስላለው ምጽዋት መክፈል ያስፈልጋል ስለዚህ በዛው በስልጣኑ ላይ የሚያጸድቀው ከሆነ ሰውዬ በጣም ጥሩ ሰው ነው አለና ዘክረዋል እዚህ የሆነ ነገር አምር ኢብኑ አልዓስ ምን ብለዋል فاخذ الصدقه من غنيهم فيردها على فقرائهم ብለዋል በስልጣኑ ላይ ያጸድቀዋል ብለው ዝም አላሉ ተባችሁም ለሱ ሊጠይቅ ነው وما الصدقه ያኛውን ስልጣን ላይ ማጽደቁን ጥሩ خلق ነው ብሏል
ሰደቃ የምትለው ነገር ደግሞ ምንድነው ብሎ ጠየቀኝ አሉ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال الله سبحانه وتعالى በንብረቶች ላይ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ግዴታ ያረጋቸውን የዘካ ዝርዝሮች ነገርኩት አሉ حتى انتهيت الى الابل ኢብል ላይ እስከምደርስ ድረስ የኢብልም ዘካ አለ ያሸው ከአምስት በታች የለም ብለናል ከአምስት በላይ አምስት ግመል ካለው ሰውየው አመት ከሞላቸው አንዲት ፍየል ይሰጣል የሁሉንም ጃሊብ ነው የሚጠብቀው እስልምና ከአምስት ግመል አንድ ግመል ስጥ አትባል የግመል ባለቤት በፍየል ነው የሚጀምረው ከዛ በኋላ የተወሰነ ቁጥር አላቸው ያን ቁጥር ሲደርሱ ነው ከግመል የሚሰጥ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل قال يا عمرو استغراب لأرقنا وتؤخذ من سوائم مواشينا على الشجرة وتريد المياه فقلت نعم بله دقمو إيه زكاة مبالو نقر كنيا انسساوش كقمالوچاچن ሳር ግጠው ዛፍ ቅጠል በልተው ውሃ ሄደው ጠጥተው የሚኖሩ ግመሎቻችን ከነሱም ዘካ አለ ወይ አለ ያልከኝ ነው ወይ ነው የሚለው አምር ኢብኑ አልዓስ نعم የአላህ ግዴታ ስለሆነ ሩክን من اركان الاسلام ነው አላህን አልኩታሉ فقال والله ما ارى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا የኔ ሰዎች ቁጥራቸው ብዙ ነው አገራቸውም አንተ ከመጣህበት ሀገር የራቀ ነው መሐመድ እዛ አይደርስም ብለው ነው የሚያምኑት በጦርነት እኛም በማነስ ቁጥራችን ብዙ ነው እንጋፈጣለን እንጂ ስለ ንብረታችን ዘካ እንሰጣለን ብለው ምስማሙ አይመስለኝም ብሎ ነገረኝ ይላል قال عمرو بن العاص فمكثت ببابه ايام ተወሰኑ ቀናቶች እዚህ ሰውዬ በር ላይ ቆየሁ ነው የሚሉት መከስቱ ማለት ዘገየ وهو يصل الى اخيه فيخبره كل خبر ይሄ አብድ ወንድሙ ዘንድ እንግዲህ አጃቢ ያሏቸው ጋርዳለ ዘበኛለ ብዙ ጣጣ አላቸው እነሱ ሞት ስለሚፈሩ ይሄዳል ይገባል ይነግረዋል እንደዚህ የተላከ ሰው ያለው ይያለ እንዳለ የነገርኩትን ሁሉ ያደርሳል መልስ የለም እዛ ዘገየው ይላሉ ثم انه دعاني يوما جيفر مالتنا ታላቅ ወንድሙ ከለታት አንድ ቀን ጠራኝ فدخلت عليه ሽብዬ ገባው فاخذ اعوانه بضبعي የሱ ረዳቶቹ አሉ ዘበኞቹ ምናምን ይሄን ضبع ማለት ይሄን ጦንቻዬ ከዝና ከዝ ያዙኝ ይላል فقال دعوه ለምንድነው ታውት አትያዙት አላቸው አሉ فارسلت ለቀቁኝ ነው دعوه ሲባል ተለቀቁኝ ተይየ ነበር ለቀቁኝ ይላል فذهبت لاجلس ቀመጣለሁ ብዬ አሰብኩኝ አሉ فابوا ان يدعوني اجلس መቀመጥ አልፈቀደልኝም ነው የሚለው በቁመህ ተናገር ነው ሐጃ ስልጣን ንጉሱ ጋር ልትቀመጥ ነው ወይ ሐጃህን አቤቱታህን ቁመህ ነው መናገር ያለብህ فنظرت اليه እንደቆም አየሁት ነው የሚሉት فقال تكلم بحاجتك ምንድነው ጉዳይን ተናገር አለኝ فدفعت اليه الكتاب مختوما ማተም ያለው ደብዳቤ ይያለው እሱን ሰጣሁት ففض خاتمه شرفتنا وقرأ حتى انتهى الى اخره عربي ነው يا شباب እንግዲህ ዑማን ይያልን سلطنة ዑማን አነበበው እስከሚጨርሰው ድረስ ثم دفعه الى اخيه ያኛው እንግዲህ ስልጣን ይቀላል ነው ስላለ እስካሁን የረሱልን ደብዳቤ ተቀበለው አላነበበም አብድ ምክንያቱም ዋናው ስልጣን ለዛኛው ስለሆነ ደግሞ ለወንድሙ ሰጠው ለአብድ እሱም ቀር فقرأه مثل قراءتي الا اني رايت اخاه ارق منه ሲቀሩ يا شباب ፊቱ ይነበባል ጀይፈር ሲቀራው ምንም አላሰረበትም አሉ አብድ ሲቀራው በጣም ተአሰረ ፊቱ ላይ ያነበብኩት ረቂቅ መሆኑን እሱን አወቅኩኝ ይላሉ ቀልቡ ቀጠነ ማለት ነው የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደብዳቤ ሲቀራ አብድ قال الا تخبروني عن قريش كيف صنعت عبد ይሄኛው ጀይፈር ቁረይሾች እንዴት ነው ምንድነው የሰሩት እዚህ ሰውዬ ጋር እስኪ ንገረኝ ነው فقلت تابعوه اما راغب في الدين واما مقهور بالسيف ቁረይሾች ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከትለዋል ሃይማኖት ፈልጎ እስልምናን
ወዶ የገባለ እንቢ ያለ ደግሞ የግድ በሰይፍ የገባም አላልኳቸው አልኩታሉ قال ومن معه ማነው አብሮ ያለው قلت الناس قد رغبوا في الاسلام እስልምናን ወደዋል واختاروه على غيره ከሌላ ሃይማኖት መርጠው አብልጠው መርጠውታል አልኩታሉ وعرفوا بعقولهم مع هدي الله اياهم انهم كانوا في ضلال በአእምሮአቸው አላህ አእምሮ ሰጥቷቸዋል አእምሮአቸውም ጋር እንደገናም ደግሞ አላህም ሂዳያ ስለሰጣቸው እስልምና ትክክለኛው እሱ ነው በፊት በጥመት ላይ ነበርን ብለው አውቀው ከማንኛውም ሃይማኖት አብልጠው እስልምናን ተቀብለዋል ሰዎች አልኩት አሉ فما اعلم احدا بقي غيرك في هذه الحرجه በዛ አካባቢ ካንተ ሌላ የቀረ አረብ አካባቢ ማውቀው ሰው የለኝም አልኩት አሉ وانت ان لم تسلم اليوم وتتبعه تبعته الى وتتبعه باتسلمنا باتكتل توطئك الخيل وتبيد خضراءك قال تكتلك وده يا رسول عليه الصلاه والسلام فرسኞች እዚህ ቦታ ይደርሳሉ ያንተን ያለህን خضراء ነገር ያጠፉብሃል ብዬ ነገርኩት ይላል ስለዚህ ከፈለክ خير فاسلم تسلم እዛም ላይ አለ ሪሳላው ላይ አስሊማ ተስለማ ብለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተጨማሪ ሰላም ከፈለክ في الدنيا والاخره سلام አልኩታል ويستعملك على قومك በሰዎች ላይም ያው ንጉስነትህ ይቀጥላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሾመዋል አልኩታል ولا تدخل عليك الخيل والرجال እንቢ በማለት ሰበብ ወይ ምክንያት ፈረስና ወንዶች ሙጃሂዶችን አታስገባ ካመጽክ የማይቀር ነገር ነው ፈረሰኞችና ሙጃሂዶች ሱሐቦች ይመጡብሃል ነው የሚሉት አምር ኢብኑ አልዓስ قال دعني يومي هذا وارجع الي غدا ዛሬ ተወኝ ነው ነገ ትመጣለህ እስኪ ዛሬ ላስብበት ተወኛለኛ فرجعت الى اخيه ودع عبد فقال يا عمرو اني لارجو لما ان لم يدن بملكه ተመልሼ ወደ ወንድሙ ሄጄ ሰውያየው ይህ ሰውዬ ይሰልማል ብዬ ተስፋለኝ በስልጣኑ ላይ ካልሰሰተ ይሰልም ይመስለኛል አለኝ አሉ ወንድምየው عبد طيب حتى اذا كان الغد اتيت اليه ነገ ትመጣለህ ብሏቸዋል ቀጠሮ ሲደርስ ሲነጋ ሄድኩ ነው የሚሉት ወደ ጀይፈር فابى ان ياذن لي فانصرفت الى اخيه አልተፈቅም ብሎ ነበር በሩን ጠርቅሞ ዘግቶ እምቢ ያለ ነው የሚለው እምቢ ሲል ወደ ወንድምየው ወደ አብድ ተመለስኩ አሉ فاخبرته اني لم اصل اليه ዛሬ ቀጥሮኝ ነበር ትናንት ለዛሬ ተቀጥሬ በህድ በቀጠሮዬ መሰረት መድረስ አልቻልኩም ወንድምህ ዘንድ ጀይፈር ዘንድ አልደረስኩም ብዬ ለአብድ ነገርኩት ይላሉ فاوصلني اليه ይዞኝ ወንድሙ ዘንድ አደረሰኝ አሉ فقال እሱ ዘንድ ሲገባ ጀይፈር ምን አለኝ አሉ اني فكرت فيما دعوتني اليه አንተ ጥሪ ላቀረብክልኝ ነገር አስቤበት ነበር አለኝ አሉ فاذا انا ضعف العرب اما ملكت رجلا ما في يد እጀላይ ያለውን ስልጣን አሳልፌ ለአንተ ለምትለው ለሙሐመድ ከሰጠሁኝ ከአረቦች የመጨረሻ ደካማ ማለት እኔ ነኝ አለ وهو لا تبلغ خيله ها هنا አንተ ደግሞ ፈረሰኞች እንዳይመጡ ይያልክ አስፈራርተኛል አይችልም ፈረስ መላክ እዚህ የሱ ፈረሶች እዛ አይደርሱም ነው የሚለው አገሩ ሩቅ ነው وان بلغت خيله لقيت قتالا ليس لمن لاقى فرضا ደግሞ ፈረሶቹን ያገር ቢደርሱ ሌሎች ሰዎች እንደተጋደሉት አይምሰለው አይቶት ማያውቅ ግድያ ያገኛል ከኛ በጣም እንጋደለዋለን እናንበረክከዋለን እና አስለን ፈረሶቹ እዛ አይደርሱም አገሩ ሩቅ ነው ከደረሱም በዛ አይነት መልኩ እነሱን ለመቀበልና ለማስተናገድ ዝግጁዎች ነን አልቀበልም ነው አባባሉ እስልምና አልገባም አምር ኢብኑ አልዓስ ዳህያ ናቸው ብለናል ያሸባብ ወለም ዘለም የለም ቁርጡን ሊነግሩት ነው እንቅጩን ነግረውት ይመለሳሉ ባሉት መሰረት طيب قلت
ልብ በል ይሉት ነው አነ ኻሪጁን ገደ እኔ አሁን ካንተ በኋላ መላእክተኛ አድርሻለሁ አንተ ዘንድ እየተመላለስኩ ጊዜን መፈጅበት ምክንያት የለኝም አድርሼ መስኡልያዬን ተወጥቻለሁ ኃላፊነቴን አድርሻለሁ ነገ ወደ ሀገሬ ልመለስ ነው አልኩት አሉ ከነገ ወደ አታገኘኝም አነ ኻሪጁን ገደ فلما ايقنا بمخرجي خلا به اخوه ነገ እንደምመለስ እርግጠኛ የሆነ ጊዜ ወንድሙ ብቻውን ይዞት ገለል ብሎ ሊመክረው فقال ما نحن فيما ظهر عليه وكل من ارسل اليه قد اجابه ወንድሙ ብቻውን አረገና እኛ ሰዎች ላይ በሙሉ ግልጽ ሆኗል የሰውዬ የበላይ ሆኗል እኛ ብቻችንን ምን እናረጋለን ረሱሉ የላኩባቸው ሰዎች በሙሉ ሰልመዋል ስለዚህ አላህ የሰጠው ስልጣን ስለሆነ እኛ ስለምን አንከተለውም የሚል ምክር ለጀይፈር ትንሽ ወንድሙ አንዳንድ ጊዜ ያሸባብ ትንሽ ትልቅ ሆኖ መካሪ ይሆናል በአብዛኛው ትልቅ ነው ትንሹን ነው ግን አላህ ሂዳያን ከሰጠው ሰውየው በእድሜ አይሆን በእድሜ የሚሆን ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመረጠ طيب ጨርሰናል አንድ 3 4 ሰጠ فاجاب فاصبح فارسل اليه እንግዲህ አምሮ ወደዚህ ሊመለሱ ነው ነገ አደሩና ጧት ላከብኝ አሉ ጀይፈር فاجاب الى الاسلام هو واخوه جميعا ሁለታቸውም ሰልማለን አሉ وصدقا النبي صلى الله عليه وسلم ونتن الله ተልኳል ብለው ረሱሉን صدቁ وخليا بيني وبين الصدقه زكام ለስልምና ጠርተህ እሺ ካሉ ተብለዋል ሰጣው ይላል በሰደቃና በኔ መካከል وبين الحكم فيما بينهم ፍርድ እንግዲህ የነሱ ስልጣን አለቀ ካሁን በኋላ ፍርዱ የናንተ ነው አሉ وكان لي عونا على من خالفني ሌላ ያመፀ ሰው እንኳን ቢኖር እነሱ ወንድማማቾቹ ተሰሚነት ስላላቸው እንደውም ለኔ ተባባሪና አጋዥ ሆኑልኝ ይላል وسياق هذه القصه እዚህ የቂሷው ሂደት تدل على ان ارسال الكتاب اليهما تاخر كثيرا عن كتب بقيه الملوك ከሌሎቹ ሙሉኮች በጣም የመጨረሻ እንደተላከላቸው ያመለክታል ይላል አሁን የቀራ ነው ሲያቁ ሂደቱ والاغلب انه كان بعد الفتح ودعمان يلاكت رسول عليه الصلاه والسلام عمرو بن العاص كفتح بحالا يمثلال الى الابزاحنا وبهذه الكتب باهم باصلفناچو دبدابيዎች كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابلغ دعوته ጥሪያቸውን ያደረሱ ይሆናሉ الى اكثر ملوك العرب الى اكثر ملوك الارض መሬት ላይ አሉ ወደ ተባሉ ወደ አብዛኛዎቹ አድርሰዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላል فمنهم من آمن به يأمن الله بلنا لداسالفنا ومنهم من كفر يعلمنهم አሉ ولكن شغل فكره هؤلاء الكافرين ባይሰልሙ እንኳን ስለ ረሱሉ ማስተንተን ያለው ስትንታናቸው ባብዛኝ ስለ ረሱሉ ጉዳይ ሆነ ያልሰለሙት ራሱ እስልምናን ባይቀበሉ እንኳን በጣም ሐሳባቸው ጭንቅላታቸውን በውዞት ነበር ስለ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምና ስለ እስልምና ማሰብ ይላል وعرف لديهم باسمه ودينه ስለ ላቁ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሃይማኖቱንም አወቁ ረሱሉንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በስማቸው አወቁ አንተ መኖርህንም ማሳወቅ ነስር ነው ብለናል አይደል መኖር ጥላት አንተ መኖርህን ካመነና ካወቀ ወደ የሚቀጥለው መርሐላት ይሄዳል ስለዚህ ሙካተበት አልሙሉክ በዚህ አልቋል ወደፊት ደግሞ النشاط العسكري የሚለውን بعد الحديبيه ያሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እነሱ እናያለን والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه